ki. Sohna Devan Swami Maharaj ki. There's some requirements sometimes for the sannyas mission. Sometimes they may just check. I have to file my preaching report, so they'll quickly go to my lectures and check. So sometimes I have to record my lectures, that is why. Есть определенные требования для того, чтобы проводить такие программы, и вот мне приходится запись делать. Because I'm not a famous speaker, you will not find many lectures of mine on the YouTube. Я не являюсь таким знаменитым лектором, и мои лекции трудно найти. Мои лекции трудно найти на YouTube. So therefore, if the sannyas ministry or somebody wants to look it up, sometimes they might need to go to a place where my lectures are available. И дело в том, что вот министерство саньяса, иногда они запрашивают на мои лекции, вообще лекции тех преданных, которые как бы кандидаты на саньясу, и нужно вот как-то записывать и выкладывать для министерства. So I'm sorry that it is being recorded. Я прошу прощения, что приходится самого себя записывать. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Gaurachandraya. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Sri Gurun Sri Uttapada Kamalam Sri Gurun Vaishnavangcha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhan Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vachalam, pangam langhaidegirim. Yat kripa tamaham mande Sri Gurum Dinatarinam, Paramananda Madhavam, Sri Chaitanya Ishwaram. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Preshthaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swamin iti namine. Namaste Saraswate Deve, Gauravani Pracharine. Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Desha Tarine. Hare Krishna. Before I commence, I want to seek the blessings of His Holiness Devan Swami Maharaj and His Grace Mahendra Prabhu. They are the ones who have invited me very kindly. Прежде чем я начну, я хотел бы попросить благословений Его Святейшества Девана Свами Махараджа и Его милости Махендры Прабху, потому что я здесь оказался исключительно по их милости. I'm sorry I don't speak Russian, but if Mukam Karoti Vachalam someday Krishna and Guru want me, then maybe I can speak in Russian also. Я жалею, что я не могу говорить на русском языке, но по милости Гуру, возможно, я заговорю и на русском. So I want to start with this first slide. Мы начнем с первого слайда нашей презентации.
I decided to go with the slide presentation because I also wanted to make it easy for the translator. Я решил сделать презентацию, потому что я подумал, это будет легче еще и для переводчика. So this is a prayer that all the pujaris are familiar. Any pujaris here? Pujaris? Да, это знаменитая молитва. Многие пуджари, они знакомы с ней. Тут есть пуджари, поднимите руки, пожалуйста. So this shloka is called Bhuta Shuddhi. This is for purifying our consciousness and body before we get into the altar. Да, эта шлока предназначена для того, чтобы очистить наше сознание, прежде чем мы заходим в алтарь, на алтарь поднимаемся. So I will chant and you repeat. Я буду повторять, воспевать, а вы будете повторять. Naham vipro nacha narapatir napi vaishyo na shudro naham varni nacha grahapatir no vanasto yatirva kintu prodhyan nikhila paramananda purnamritabdher gopi bhartur padakamalayo dasa dasanudasaha. So you can read the translation. Maybe I'll speak and then your repeat will be easier for. I am not a Brahmana. Я не являюсь браманом. I am not a Kshatriya. Я не кшатрия. I am not a Vaishya Я не вайшья or a Shudra. или шудра. Nor am I a Brahmachari, Я не являюсь и брамачари, a householder, домохозяином, a Vanaprastha ванапрастой or a sannyasi. или саньяси. I identify myself Я идентифицирую себя only только as the servant of the servant только слугой слуги, of the servant of the servant слуги of the lotus feet лотосных стоп of Lord Sri Krishna, Господа Шри Кришны, the maintainer of the gopis. который поддерживает всех гопи. He is like an ocean of nectar. Он подобен океану нектара. He is the cause of universal transcendental bliss. Он является причиной вселенского трансцендентного блаженства. He is always existing with brilliance. Он всегда существует, он всегда сияет. So once I connected to ISKCON in the year 2000, Я присоединился к ИСККОН в 2000 году, and I was initiated in the year 2002. и в 2002 году я получил первое посвящение. So I was initiated in Delhi, and then I was on work. I had to be transferred to a place called Nagpur in central India. Да, и я получил посвящение в Дели, но у меня была работа в центральной Индии, она называлась Нагпур, в таком городе. So in my office, I had almost 400 people reporting to me. И в моем офисе было 400 человек, которые были подотчетны мне. And I was recently initiated. И вот я новый, инициированный, преданный. So when I got a phone call in the temple, И вот я получил звонок, я позвонил в храм. I picked up the phone and said, I am Rishi Kumara Das. И я позвонил в храм и сказал, я Риши Кумар Дас. So there is pride even in saying I am Das, because I am initiated. Да, и есть вот эта гордыня у нас может появиться даже, когда мы себя называем дасами, слугами. So before you go to worship Krishna in the altar, Да, прежде чем поклоняться Кришне на алтаре, all of us must be clear that we have no designations. каждый из нас должен хорошо понимать, что у нас нету никаких обозначений. Sarvopadi Vinirmuktam, free of all designations. Сарвопади Винирмуктам, мы должны быть свободны от всех обозначений. So what is our designation then?
И тогда каково же наше реальное обозначение? There is this designation, dasa, 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 dasanudasa. Вот это вот обозначение слуга, слуги, 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 слуги. Or dasi, 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 Или служанка, dasanudasi. служанки, служанки. So this understanding is integral to understanding the concept of servant leadership. Да, и такое понимание является целостным для того, чтобы понять вот эту идею слуги и лидера. In the material world, we are all taught to be confident, to become leaders. Да, в материальном мире всех учат, что они должны быть убежденными, уверенными в себе, какие они могущественные лидеры. Nobody really wants to be a follower. Никто не хочет быть последователем. But in the spiritual world, it's exactly the opposite. Но в духовном мире мы наблюдаем прямо противоположную ситуацию. The best leader is the one who is the best follower. Лучший лидер – это тот, который является лучшим последователем. Therefore, the whole understanding of servant leadership is basically, go to the next slide. The whole understanding of servant leadership, I said go to the next slide. Следующий слайд. So, the whole understanding of servant leadership comes from the Vedas, the Vedic paradigm, from the scriptures. И вот полное объяснение вот этой концепции слуги и лидера приходит из ведических писаний. So this presentation we developed, Radharaman Prabhu assisted me and we developed this presentation specifically for the Bhakti Janani festival. И вот эту презентацию мы разработали вместе с Радхараманом Прабху, он мне помог специально для этого фестиваля Бхакти Janani. For your transcendental pleasure. Для трансцендентного удовольствия Дайвана Сами. Go to the next slide. Следующий слайд. So what is Vedic leadership? И что же такое ведическое лидерство? It is rooted in dharma, Оно уходит своими корнями в дхарму, vairagya or detachment, в вайрагию или отречение, seva. служение. Seva means service to citizens. Да, и под служением подразумевается служение гражданам. But Но with surrender to God. обязательным условием является преданность Господу. Therefore, today it is very, very relevant in governance of corporates, in education, in spiritual institutions alike. И поэтому сегодня, в наши дни, это очень большое имеет значение в правительстве, в образовании, в различных духовных институтах. What is Russian for next? Как сказать? Следующий. Дальше. Okay, I'll say next. So, the first element of a servant leadership is the fact that, Raman, somehow that line got cut in mine. I hope it's not cut here. Oh, it's not cut. In mine it's getting cut. Okay, fine. No, it's fine. This is okay. So, a servant leader sacrifices his priority for the larger good. Да, и слуга-лидер, он жертвует своим личным приоритетом для большего блага, для блага для других. Mataji, what is the festival today? Only Mataji, what is the festival today? Матаджи, пожалуйста, ответьте, какой фестиваль у нас сегодня происходит? Bhakti Janani yesterday also, today also, tomorrow also. But only today, what festival? Это праздник определенный, знаете, вот вчера в Бхакти Janani, все время Бхакти Janani, но сегодня есть определенный праздник. Кто-нибудь знает? Today Sita Navami, the appearance of Mother Sita, wife of Lord Ramachandra. Да, сегодня Сита Навами – это явление матери Ситы, супруги Господа Рамачандра. So, all of you know that Lord Ramachandra, after marrying Mother Sita, coming back to the throne of Ayodhya after defeating Ravana, Вы все, должно быть, знаете, что Господь Рамачандра после того, как женился, после того, как победил Равану, вернулся в свое царство и воссел на своем троне, he faced gossip and rumor mongering by some of his citizens. Про него стали говорить различные слухи, он услышал их от своих же жителей.
They said that Mother Sita stayed for 1 year with Ravana. How can Rama accept such a wife? Да, они сказали, вот мать Сита, она провела ровно год с Раваной. Как наш Господь Рама мог принять такую жену обратно? A modern day leader would have arrested him. Да, и современный лидер, он бы просто арестовал и посадил в тюрьму таких вот своих подданных. In a court of law, it would have been called contempt of court. Да, есть определенный суд, который как бы наказывает такие преступления. In the former Soviet Union, you would not have known about this person afterwards. In the former Soviet Union, you would never have heard of this person afterwards. А в бывшем Советском Союзе вы бы даже не узнали, где находятся такие жители. Они бы просто исчезли. You speak against the government, you're finished. Если вы против лидера что-то скажете, все, вам конец. But what did Lord Ramachandra do? Но что же сделал Господь Рамачандра? He banished his wife to the forest. Он отправил в лес свою собственную жену. But please remember, he is not just a cruel husband. Но, пожалуйста, вы должны учесть очень важный момент, что он не какой-то просто жестокий муж. Today we glorify Sri Narendra Modi, the Prime Minister of India. Сегодня мы прославляем Шри Нарендра Моди, премьер-министра Индии, Because he sacrificed his family to serve the nation. поскольку он пожертвовал своей семьей для того, чтобы служить своей миссии. We glorify soldiers who leave their families to the war front. Да, мы прославляем солдатов, которые оставили свои семьи для того, чтобы сражаться на боевых полях. Please remember that Lord Ramachandra is the Supreme Personality of Godhead. Пожалуйста, всегда помните, что Господь Рамачандра – это верховная личность Господа. He can have thousands and thousands of wives. У него могло быть тысячи жен. But because the country, the kingdom, wanted a certain standard expected of a king, Да, поскольку, когда ты являешься царем, нужно следовать определенным стандартам царя. he was willing to sacrifice his own pleasure. Он был готов пожертвовать своим собственным удовольствием, наслаждением. Not 1 or 2, but for 13,000 years. Не на 1 год, не на 2 года, а на 13 тысяч лет. You can say Lord Ramachandra is a cruel husband if he were to banish his wife and then marry. Можно было бы сказать, что Господь Рамачандра жестокий муж, если бы он отправил свою жену первую, да, а потом женился бы на другой женщине. Or remarry. Ну или бы переженился. There is a famous Hollywood actress called Elizabeth Taylor. Есть знаменитая голливудская актриса, ее зовут Элизабет Тейлор. She was used to marrying many times. Она много раз выходила замуж. So there was one magazine called The Punch in England. Да, был такой журнал в Англии, назывался Punch. I'm not sure if it's Punch or it's a Mad magazine of the US. Возможно, как-то по-другому еще назывался, я не уверен. They carried a headline. Там, знаете, заголовок был. How Elizabeth Taylor Как Элизабет Тейлор found нашла true love настоящую любовь. again Снова, and again снова, and и again снова, and и again снова. 8 times. Да, 8 раз. Because she married 8 times. Она всего 8 раз выходила замуж. But not Lord Ramachandra. Но не Господь Рамачандра. Can you believe the fact Вы можете поверить вот в этот факт, that for every single sacrifice that Lord Ramachandra conducted, что каждая жертва, которую совершал Господь Рамачандра, they had to establish a golden form of Mother Sita next to him. да, и им приходилось устанавливать золотую статую матери Ситы рядом с ним. Because it is the Vedic rule that no grahastha shall perform any sacrifice without his wife. Dharma patni. Потому что по ведическим правилам невозможно царю совершать жертвоприношение, если рядом с ним не стоит его жена, то приходилось вот эту вот статую все время ставить. You can go to the next slide.
So the point is that he was exemplary in his character. Идея главная заключается в том, что у него был идеальный характер, образцовый. He never used Mother Sita's absence Он никогда не использовал отсутствие матери Ситы as an excuse как, как сказать, исключение или возможность to marry again. Жениться снова. Who could have stopped him? He's a king. Да, никто же не мог его остановить, он был царем, He's a Kshatriya. кшатрия. And beyond all that, he's God himself. И помимо всего этого он еще и сам Господь. Still, Sri Chaitanya Mahaprabhu says, Dharma stapana hetu shadur vyavahar. The role of a sadhu is to set an example for establishing dharma. Да, и роль садхус как раз таки заключается в том, чтобы установить дхарму. Так говорил Господь Чайтанья. And Lord Ramachandra is called Maryada Purushottama. Maryada means etiquette. И Господь Рама, он знаменит как Марьяда Пурушоттама. Марьяда означает этикет. So he set an example for all of us to follow. И он вот показал нам всем пример, которому мы все должны следовать. Think of the amount of pain that would have gone into his heart without his wife for 13,000 years. Просто представьте, какое количество боли он испытал в своем сердце, когда не было его жены рядом с ним в течение 13 тысяч лет. In Srimad Bhagavatam, first in the 9th canto, it is mentioned how Lord Ramachandra was lamenting for this from the separation of his wife, just like in Vipralamba Bhava. Да, и в 9-й песне Шримад Бхагаватам описывается, как Господь Чайтанья буквально как бы плакал в Випраламха Бхаве, да, вот в Бхаве, в разлуке. No, Lord Ramachandra was lamenting from Mother Sita. Господь Рамачандра. So he was weeping in separations, and how just for a few days he could not bear her separation. What to speak about 13,000 years? Ему было невыносимо отсутствие матери Ситы даже на несколько дней. Что уж говорить о 13 тысячах лет. You remember I told you about the golden statues of Mother Sita for each yajna? Да, помните, я говорил, что на каждую ягью требовалось по одной золотой статуе матери Ситы. Now, in the spiritual world, everything is sentient, is conscious. И в духовном мире все санкционировано, то есть все является живым, у всего есть сознание. So when Lord Ramachandra was concluding his pastimes and going back to Saket Dham in the spiritual world, И когда Господь Рамачандра закончил свои земные игры и обратно вернулся в духовный мир, it is mentioned in some Puranas, including Garuda Purana, и в некоторых Пуранах описывается, включая в Гаруда Пуране это описывается, that all these pratimas, these deity forms, all these years, so many hundreds of deity forms of Mother Sita approached the Lord Ramachandra. Да, и все вот эти вот как бы мурти, да, вот матери Ситы, они обратились к Господу Рамачандре. So they said that, my dear Lord, who will take care of us once you leave? Кто же позаботится обо всех нас, когда ты вернешься, оставишь нас всех? He said, I am an Ekapatni Vrata. Он сказал, я Экапатни Врата. I accepted you for the sake of dharma, for the sake of the sacrifice. Я вас принял только лишь для того, чтобы защитить дхарму, для того, чтобы совершить жертвоприношение. But in reality, my wife is that one Sita. Но по-настоящему моей настоящей единственной женой является Сита. This is the highest standard of leadership. This is the highest standard of leadership. Вот в этом заключается высочайший стандарт лидерства. As a king Как царь and as a husband. и так же, как и муж. Now it is said that later on they got the blessings, and some of these pratimas, they became gopis also. И потом все же вот эти вот мурти, да, вот они также получили благословение и стали также гопи. So the first quality I wanted to explain as a servant leader is sacrifice. И вот самое первое качество, которое я хотел бы выделить
у лидера – это готовность жертвовать. The next quality we have to focus on is forgiveness. И следующее качество, на которое мы должны обратить внимание, это способность прощать. Let's go to the next slide. Пожалуйста, следующий слайд. No experiments during the presentation, please. Никаких опытов не надо проводить во время презентации моей. It's a problem with intelligent people. Это проблема разумных людей. This quality is of forgiveness that we were talking about. Да, и следующее качество – это способность прощать. So I forgive you. Поэтому я прощаю вас. So please repeat this shloka after me. Пожалуйста, повторяйте за мной. Sakrideva prapannoyas Tavasmi iti cha yachate Abhayam sarvada tasmai Dadam ye tad vratam mama. So I will read the translation in English and he can translate. It is my vow Я обещаю, that что if one, если кто-то only once, только однажды seriously surrenders по-настоящему предастся unto me, мне, saying, говоря при этом: my dear Lord, мой дорогой Господь, from this day отныне I am yours. я Твой, Tava asmi, I am yours. Таласми, я теперь Твой. And prays to me for courage. И молит меня о храбрости. I shall immediately award that courage to that person. Я сразу же награжу его вот этой храбростью. Abhayam. Он станет... Abhayam. Bhayam means fear. Abhayam means courage, fearlessness. Да. Абхаям означает бесстрашие или храбрость. Sarvada tasmai, I shall always give him freedom from fear. И я ему всегда дарую навсегда свободу от страха. And he will always remain safe И он всегда будет в безопасности from then on. с этого момента. This comes from Ramayana, Yuddha Kanda 18.33. Да, это из Рамаяна. Yuddha Kanda. 18.3. This is quoted in Chaitanya Charitamrita also. Этот же стих приводится в Чайтанья-чаритамрите. When Lord Ramachandra killed Bali, Но Господь Рамачандра, также мы знаем, убил Бали. and we will hear a lot of pastimes of Lord Ramachandra today. Мы сегодня много раз будем вспоминать различные игры, связанные с Господом Рамачандрой. I have deliberately chosen that because today is Sita Navami. Я специально выбрал эти истории, поскольку сегодня Сита Навами. We will also display one or two pastimes of Mother Sita, who is also a servant leader. Да, и мы также покажем вам несколько историй, связанных с матерью Ситой, поскольку она тоже показывает пример лидерства. So one part will be Lord Ramachandra, one part will be Lord Krishna Chandra, one part will be Lord Gaurachandra. Да, вот одна часть будет посвящена Господу Рамачандре, одна часть матери Сите и третья часть Господу Krishna Chandra, Gaurachandra. Кришна Чандре и Гаурачандре. Yeah. So here we are talking about forgiveness as a quality of a servant leader. Да, и мы сейчас вот будем говорить о способности прощать. Bhishma Dev mentions in first canto of Srimad Bhagavatam, Бишма упоминает в первой песне Шримад Бхагавата, to overcome anger, one should learn to forgive. чтобы победить гнев, человек должен научиться прощать. But Lord Ramachandra killed Bali. Но Господь Рамачандра убил Бали. There were many reasons he killed him. Было очень много причин, почему он убил его. Some other day we will discuss that. Да, возможно, в один из следующих дней мы об этом поговорим еще. But the one very important reason he mentioned И очень одна из важных причин, которую он упоминает, was that Sugriva made a harmless, innocent mistake. поскольку заключается в том, что Сугрива сделал одно такое безобидное
ошибку совершил. He took the opinion of everyone else before ascending the throne of Kishkinda. Да, он принял мнение всех других, прежде чем принять трон. But when Bali returned, he was willing to return the throne to Bali. Да, и когда Бали вернулся, он был готов отдать трон обратно Бали. But Bali not only threw him out, he punished him repeatedly, hurt him, hit him. Но Бали, он снова и снова как бы наказывал его, бил его и приносил ему какую-то боль. He begged forgiveness from Bali thrice, many times. Да, он снова и снова просил прощения у Бали. And this is adharma. И это адхарма. And the duty of a king and a servant leader is to establish dharma. И долг царя или слуги лидера – это установить дхарму. Servant leader does not mean only one who serves others. Да, слуга лидера – это не просто тот, который просто служит другим. A servant leader is one who serves dharma. Слуга лидер в первую очередь служит дхарме. Dharma rakshati rakshitaha. One who protects dharma is protected by dharma. Тот, кто защищает дхарму, находится под защитой самой дхармы. So in order to establish dharma and to punish adharma, Lord Ramachandra killed Bali. И для того, чтобы установить дхарму и разрушить адхарму, Господь Рамачандра убил Бали. So the first quality we discussed was sacrifice. И первое качество, которое мы сейчас обсудили, это готовность жертвовать. Now the second was forgiveness. Второе качество заключалось в том, чтобы уметь прощать. If you study Stephen Covey's 7 Habits of Highly Effective People, Если вы прочитаете книгу Стивена Кови «7 принципов», 7 качеств высокоэффективных людей, he also talks about servant leadership. он также говорит о том, как быть слугой-лидером. But our modern day corporate leaders, Но в современном мире вот эти корпоративные лидеры or social and political leaders, или социальные, и политические лидеры, do not see the value они не видят вот этих ценностей. in the virtues of sacrifice and forgiveness. Да, вот в таких качествах, как способность жертвовать, прощать. So that is the difference between ISKCON, which is also a globally managed organization, И в этом вот как раз отличительная черта ИСККОН, которая является глобальной организацией. and any other MNC, multinational corporation. Да, и то, что отличает ИСККОН от всех остальных вот этих мультинациональных корпораций. In fact, we are not just an international organization, we are an interplanetary organization. На самом деле мы не просто международная организация, мы межпланетарная организация. Right? Так ведь? So now we go to the third quality. The third quality of a servant leader is that he always empowers and gives credit to his team. Да, и теперь мы переходим к третьему качеству, которое заключается в том, что слуга-лидер, он всегда всю заслугу отдает своим подчиненным, своей команде. We know, I've just briefly talked about Mahaprabhu because we are finally Gaudiyas. Whatever we study should be through the eyes of Gaudiya Vaishnavism. Да, и вот мы сейчас коротко поговорим о Господе Чайтанье Махапрабху, поскольку мы Гаудия Вайшнавы. A genuine servant leader is one who gives credit to his subordinates. Настоящий слуга-лидер – это тот, который отдает заслугу своим подчиненным. I'm saying so-called subordinates because he doesn't consider them subordinates. Да, так называемым подчиненным, да, я говорю так называемым, потому что он не считает их своими подчиненными на самом деле. Every year during the Rath Yatra, when devotees from Bengal would visit Jagannath Puri, И во времена Господа Чайтаньи каждый год во время Радха-ятры преданные из Бенгалии приходили, посещали Джаганнатха-пури. Sri Chaitanya Mahaprabhu would glorify all the Vaishnavas. Господь Чайтанья Махапрабху прославлял всех вайшнавов. Like whose son was Raghunandan Thakur? Mukunda, right?
Mukunda's son, right? Мукунда пел, да? Raghunandan Thakur. So he would ask Mukunda, who is the father, who is the son? Да, Рагунандана Такура, он спросил Мукунду, кто отец и кто сын. Similarly, he would glorify many Vaishnavas. И таким же образом он прославлял многих вайшнавов. Look at the amount of social reform. Посмотрите на то количество социальных реформ. Haridas Thakur was from a social outcast family. Да, Харидас Такур, он был из социально неприкасаемой семьи. But Mahaprabhu gave him the topmost title of the Sankirtan movement. Да, но Махапрабху дал ему высочайший титул в движении Санкиртана. Namacharya. Намачарья. Namacharya Haridas Thakur ki. So what greater title can you give somebody in the Harinam Sankirtan movement? И вообще есть более высокое положение в этом движении Харинама Санкиртана. That is the way Mahaprabhu empowered his servants. Вот таким образом Господь Чайтанья уполномачивал своих слуг. Next slide. Следующий. Similarly, Rupa and Sanatan Goswami used to stay with Haridas Thakur outside the Jagannath Puri temple because they were considered from Yavana families. И точно так же Рупа и Санатана Госвами, они обитали за чертой города вместе с Харидас Такуром, потому что они считали себя яванами. Sri Chaitanya Mahaprabhu used to personally carry Jagannath Mahaprasadam for them every single day. И Господь Чайтанья лично приносил им каждый день Махапрасад от Господа Джаганатхи. If you were a servant, will you be happy with your master or not? Если бы вы были слугой, вы были бы счастливы, рады, довольны своим господином или нет? When the whole world is keeping you outside the temple, Когда весь мир вас выгоняет за пределы храма, God Himself is coming to give you Mahaprasadam. но Господь сам приходит к вам и дает вам Махапрасад. So, this is the way Mahaprabhu used to empower his subordinates. Вот таким образом Господь Чайтанья Махапрабху уполномачивал своих подчиненных. And after the war with Ravana, when they were returning to Ayodhya, И после вот этой войны с Раваной, после того, как он вернулся в Айодхью, Lord Ramachandra stopped the Pushpaka Vimana. Господь Рамачандра остановил Пушпака Виману, Because he wanted the Vanaras to go to a garden full of fruits and enjoy themselves. поскольку он хотел, чтобы ванары, они пошли в лес полный различных фруктовых деревьев, и они насладились там. Why? Because they helped him so much in the battle. Почему? Потому что они так ему, очень много помощи они ему оказали. Similarly, he kept glorifying Hanuman at the end of the war. И подобным же образом он прославлял Ханумана в конце войны. And even in the next appearance as Krishna himself, И также в своем следующем воплощении, как Кришна, Acharyas say that during the Damodar Leela, Ачарьи нам объясняют, что во время Дамодара Лилы Lord Krishna was giving butter to the monkeys. да, Господь Кришна, Он давал масло, угощал маслом обезьян. This is a sign of gratitude. В этом признак благодарности. And a great servant leader empowers his team И великий слуга-лидер, он уполномачивает свою команду. because of his gratitude, he gives them credit. И в силу того, что он испытывает благодарность, он всю заслугу им отдает. Next. So we've discussed so far three qualities. First one was what? Мы обсудили уже три качества. Какое же качество было самым первым? Sacrifice. Second, Второе? forgiveness. Forgiveness. And third one, И третье? he gives credit to his team. Да, он отдает заслугу своей команде. But he does not only give credit to his team, he gives credit to his predecessors also.
Да, но на самом деле он не только своей команде заслугу отдает, он дает заслугу еще и тем, кто выше него. Srila Prabhupada used to say the secret of success depends, one of the secrets of success is to follow the instructions of the predecessor acharyas. И Шрила Прабхупада говорил, что секрет успеха заключается в том, чтобы отдать всю заслугу предыдущим ачарьям. So let's take the example of Mother Sita. Давайте обратим внимание на пример матери Ситы. You all know that Lord Ramachandra lifted the bow of Lord Shiva and broke it to marry Mother Sita. Вы знаете эту историю, как Господь Рамачандра поднял лук Господа Шивы, и потом, когда натягивал тетиву, он разломал ее на две части. But it is also mentioned in some Puranas Но в некоторых Пуранах упоминается, that Mother Sita, as a young child, что мать Сита, когда она была маленькой девочкой, was cleaning the floor. она вот так протирала пол. She just casually lifted the bow, swept it and kept it back. Она просто вот невзначай подняла этот лук и протерла под ним, и потом положила его обратно. If she wanted to, she could have destroyed Ravana and his entire army like that. На самом деле она была очень могущественная и могла разрушить всю армию, уничтожить Равана и самого Равану вот просто вот щелчком своего пальца. Like that. Srishti sthiti pralaya sadhana shaktirega chayeva yasya bhavanane vibhatti durga icha anurupam api yasya cha cheshtate sa govindamadi purusham tamaham bhajami. Mother Durga, who is the shadow potency of Krishna, is responsible for Srishti sthiti and pralaya samhara. Мать Дурга, которая является внешней энергией Господа Кришны, она ответственна за многие вещи, в том числе за уничтожение Вселенной. But eventually she is only an expansion of Krishna's yoga potency. И так случилось, что она просто является внешним проявлением потенции йоги, да, Кришны. So that is Mother Sita. Это и есть мать Сита. She is Krishna's internal potency. Она является внутренней энергией. So what difficult is it for her to destroy Ravana's army? Да, и на самом деле ей ничего не стоит уничтожить всю армию Равана. Still, when Hanumanji came to her and volunteered to carry her back away from Lanka, И вот подобно этому, когда Хануман пришел к ней на Ланку и был готов ее забрать обратно к Господу Раме, she was very clear. She wanted all credit to go to Lord Ramachandra. она ясно дала знать, что она хочет, чтобы вся заслуга ушла к Господу Рамачандре, So that he would have everlasting glory. чтобы он получил вот эту вечную славу. Next. So good servant leader, Поэтому хороший слуга, лидер, he is one who gives credit это тот, который отдает всю заслугу, to his authorities and to the predecessor acharyas. да, своим авторитетом и предыдущим ачарьям. Next. Следующий. So far we discussed sacrifice, forgiveness, giving credit to the team and giving credit to the predecessors or the acharyas or the former leaders or the seniors. И вот мы обсудили с вами способность жертвовать, способность прощать. Третье. Когда мы отдаем всю заслугу своей команде. И вот четвертое, это когда мы отдаем всю заслугу предыдущим ачарьям или просто старшим, бывшим лидерам. Now we come to a unique quality that is present only in a spiritual servant leader. И вот теперь у нас уникальное такое качество, пятое, которое присутствует только у слуги лидера. A good servant leader can balance the service to Shakti and to Shaktiman. Хороший слуга лидера может балансировать в своем служении Шакти и в своем служении Шактимана. Ravana was a great leader, a great king. Равана был великим царем. He knew all the fine arts. Fine arts. Fine, F-I-N-E, fine. Like
Fine arts, A-R-T-S. F-I-N-E-A-R-T-S. Ну, он был искусен во всех этих искусствах различных. Music, painting, dance, shlokas. Да. В музыке, в рисовании, в танцах, в цитировании шлок, пропевании. Logic, philosophy, grammar. Логика, философия, грамматика. Even etiquette. И даже этикет. Still, he wanted to enjoy Shakti without Shaktiman. И все же он хотел насладиться Шакти без Шактимана. Mother Lakshmi's vehicle. You know what is Mother Lakshmi's vehicle? Вы знаете, на чем путешествует мать Лакшми? Everybody knows? Кто-нибудь знает? She's sitting in the lotus. No, that is not her vehicle. Это не ее транспорт. That is her seat. Это ее асана, где она сидит. What is Lakshmi's vehicle? Who knows? На чем путешествует богиня Лакшми? Слон? No, that is Saraswati. Это Сарасвати. Owl. It's an owl. Это, как это называется по-русски, я забыл. Сова, да. So if you worship just Lakshmi, she will come sitting on an owl. Если вы будете поклоняться только Лакшми, то она придет к вам, вот восседающая на сове. But if you worship her with Narayana, she will come on a Garuda. Если же вы будете поклоняться Лакшми вместе с Нараяной, то она уже на Гаруде прибудет. So what do you want, owl or Garuda? Как у кого хотите получить, сову или Гаруду? But looks like Ravana wanted the owl. И похоже, что Равана хотел, чтобы сова пришла. And he did not even want to serve Lakshmi, he wanted to enjoy Lakshmi. И он не просто хотел служить Лакшми, он также хотел наслаждаться ею. Without Narayana. Без Нараяна. Sita without Rama. Сита без Рама. Srila Prabhupada used to say, and my spiritual master, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj used to quote this. Шрила Прабхупада говорил часто, и также мой духовный учитель часто цитировал это Шрила Гопал Кришна Госвами. All of us want Rama Rajya, the kingdom of Rama, but without Rama. Все мы хотим Рама Раджию, да, мы хотим царства Господа Рамы, но самого Раму мы не хотим. Rama Rajya was perfect in all respects. Рама Раджа было совершенным во всех отношениях. But it was perfect because there was Rama ruling it. Но оно было на самом деле совершенным только потому, что правил этим царством сам Господь Рама. So if you don't want to follow Rama, how can you be in Rama Rajya? Если вы не будете поклоняться Господу Раме, то как вы можете оказаться в Рама Раджье? Therefore Ravana wanted to enjoy Sita without Rama and therefore he perished. Поэтому, поскольку Равана хотел наслаждаться Ситой без Господа Рамы, из-за этого он был в конце концов уничтожен. But Hanuman wanted to connect Shakti with Shaktiman. Но Хануман, он хотел воссоединить Шакти с Шактиманом. So he is still glorified. И его до сих пор за это прославляют. There are even temples just for Hanuman. Даже есть храмы, которые посвящены только исключительно Хануману. There are no temples for Ravana. Нету храмов для Равана. Because if you want to enjoy God's property without God's willingness and presence, we will have to suffer. Поскольку если вы хотите наслаждаться имуществом Господа без Его личного присутствия или без Господа, то вам придется страдать. In other words, whatever resources belong to God should be used in service of God. И другими словами, какие бы ресурсы, принадлежащие Господу, у нас не были, мы их все должны задействовать в служении Господу. Nirbandha Krishna Sambandhe. That which is not connected to Krishna should be connected to Krishna. То, что не связано с Кришной, должно быть связано с Кришной. So, taking this to another example Давайте приведем еще один пример from the Ramayana itself. из самой Рамаяны. Lord Ramachandra's younger brother Bharata was ruling Ayodhya and the entire planet. И младший брат Господа Рамачандры
Бхарата, он управлял всей планетой, не только Айодхой, но и всей планетой. You all know how he was ruling the country. И вы все, должно быть, знаете, каким образом конкретно он управлял всей страной. He was keeping Lord Ramachandra's shoes or padukas, and on the behalf of those padukas, he was ruling the kingdom. Он держал, как бы положил сандалии Господа Рамачандры на трон, и от имени этих сандалий и падук он управлял всей страной. A great Sri Vaishnava Acharya called Vedanta Desika, И знаменитый великий Шри Вайшнава Ачарья Веданта Дешика wrote a poem called Paduka Sahasram. написал поэму, которая называется Падука Сахасрана. Sahasram, not Sahasranam. Sahasram. Sahasram. So these are thousand verses glorifying the Paduka of Lord Ramachandra. Да, и там эта поэма состоит из 1000 стихов, которые прославляют сандалии Господа Рамачандры. When Lord Ramachandra was ruling Ayodhya, когда Господь Рамачандра управлял Айодхой, he banished his wife Mother Sita. Он, как сказать, отправил свою жену, мать Ситу. Some people may see this as injustice, Кто-то может сказать, что это несправедливо. though it was not. Хотя это не так. But when Lord Ramachandra's Padukas were ruling Ayodhya, Но когда Айодхой управляли сандалии Господа Рамачандры, Bharata was ruling on behalf of the Padukas. Бхарата от имени этих сандалий управлял. There is no mention of any injustice. Не упоминается никакая справедливость во время этого. So Lord Ramachandra's Padukas are more merciful than Lord Ramachandra himself. Таким образом, сандалии Господа Рамачандры, они более милостивы, чем даже сам Господь Рамачандра. But what Bharata was demonstrating as a servant leader Но то, что показывал, демонстрировал Бхарата как слуга-лидер, заключается в том, что is that you can serve Lord Ramachandra's energy. Что мы можем служить энергией Господа Рамачандры. Not that you want to try to control the energy, but you serve the energy of Lord Ramachandra. Не то, что мы пытаемся контролировать энергию Господа Рамачандра, And thus а please, служить этой энергией. and thus please Lord Ramachandra. И таким образом удовлетворить Господа Рамачандру. In other words, a servant leader Другими словами, слуга-лидер is one who gives priority тот является тем, кто отдает приоритет to utilizing the services of the Supreme Lord, to utilize the energies of the Supreme Lord in His service. Отдает приоритет тому, чтобы использовать энергии Господа в служении Господу. The resources of the Supreme Lord in His service. Ресурсы Господа должны быть использованы в служении Ему. So today, Sita Navami, let us hear one more pastime of Mother Sita. Сегодня вот Сита Навами, давайте послушаем больше игр, связанных с матерью Ситой. So Hanuman went to Ashoka Vatika. Хануман отправился в Ашока-Ватику. He was taking permission from Mother Sita to kill all the Rakshasis who were guarding her. И он попросил благословения у матери Ситы, чтобы она разрешила ему уничтожить всех ракшаси, которые охраняли. But Mother Sita had different ideas. Но у матери Ситы были другие мысли по этому поводу. She told this to Hanuman. И она сказала следующее Хануману. Those who are indulging in some misdeed, Те, которые совершили какой-то проступок, because of others, под чьим-то влиянием, these Rakshasis were harassing Mother Sita because they were instructed so by Ravana. Да, то есть они охраняли мать Ситу, да,
поскольку таков был наказ Равана. So such people should not be punished, but they should be forgiven and excused. Такие люди не должны быть наказаны, их надо простить и ничего с ними не делать. In other words, Mother Sita, the servant leader, Другими словами, мать Сита, она служанка-лидер, is teaching the lesson она дает нам урок, that the dharmic people or the righteous people do not want to punish the guilty. что дхармичные люди, люди истины, да, они не хотят наказывать других. Or don't need to punish the guilty. И они не нуждаются в том, чтобы наказывать других. Time itself will take care of it. Да, время само позаботится обо всех людях. Why do we say paritranaya sadhunam first and vinasyacha dushkritam next? Почему мы сначала говорим паритраная садунам, защищать саду, и винашаяча душкритам, наказывать невинных во вторую очередь? Why? Наказывать виновных. Почему мы так говорим? Почему в первую очередь паритраная садунам, а потом винашаяча душкритам? Because Krishna loves his devotees. Okay, very good. Krishna loves his devotees. Да, очень хорошо, это правда. But still, why should it be first? It could have been vinasya dushkritam paritranaya sadhunam. Да, но все же, почему в первую очередь паритраная садуна и во вторую очередь винашаяча душкрита? Могло быть наоборот. This is like first objective to protect sadhus. To protect sadhus is the first objective. Yes. It is not just the first objective. To kill the miscreants is something which even Krishna doesn't personally have to do. Да, и вот, да, первостепенная задача не в том, чтобы убивать этих демонов, да, поскольку Кришне даже самому не нужно это делать. Even corona is enough. Да, он просто, даже коронавирус может справиться с этим. So the important point is that time itself will take care of many of these miscreants. Да, главная идея заключается в том, что само время может позаботиться об этих всех проступках, да, людей, которые совершили ошибки. Because Mother Sita is a natural servant leader, she felt that these Rakshasis were in her shelter. И поскольку мать Сита была естественным образом служанкой-лидером, она чувствовала так, что вот эти все ракшаси, которые охраняли ее, они на самом деле под ее защитой, они приняли прибежище у нее. And therefore she tells Hanuman this famous story. И поэтому она рассказывает Хануману вот эту знаменитую историю. So there was a tiger that was chasing a hunter. Да, был такой тигр, который преследовал охотника. So he climbed onto a tree, a tall tree. Да, он поднялся на высокое дерево. Now the tiger could not get up the tree. И тигр уже не мог подняться, охотник поднялся, а тигр не мог подняться. I don't know why, must be a fat tiger. I don't know why, must be a fat tiger. Я не знаю, почему тигр не смог подняться, возможно, он был слишком полный. So what did he do? He hung on to one of the branches of the tree. Да, и вот он держался за одну из ветвей этого дерева. In the tree also was a bear. И в этом дереве также находился вепрь, да? Bear, as in Misha. Медведь. So the bear was there, and so was this man. They were both on the tree. Да, и они медведь увидел, да, вот как охотник поднялся на это дерево. After some time, when he started relaxing, he started falling asleep. И через какое-то время он начал засыпать. Like sitting in a Bhagavatam class. Как во время Бхагаватам многие засыпают. So using this opportunity, the tiger spoke to the bear. И пользуясь таким моментом, тигр обратился к медведю. Look, he is also an animal. You are an animal. I am an animal. He is not an animal. So push him down. И он сказал: слушай, вот я животное, ты животное, а он не является зверем. Поэтому просто толкни его, и он упадет сюда вниз.
So he said, no, he's come to this tree, he's taken my shelter, I will not do anything to him. И медведь ответил: нет, я не буду этого делать, потому что он пришел на это дерево, залез, теперь он находится под моей защитой. I've added some masala to the story. Да, я еще добавлю некоторую приправу к этой истории. Now the bear fell asleep. И теперь медведь заснул. So the tiger spoke to the hunter. И тогда тигр обратился к охотнику. Why don't you push him down Почему бы тебе не толкнуть его вниз? so I can eat him up? Я бы поужинал им. And the hunter pushed him. И охотник толкнул этого медведя. Human being. Это человек. But the bear was an expert. So while he was falling, he caught onto a branch. Но этот медведь, он был таким опытным, и поэтому, когда он падал, он схватился за дерево и не упал. Now the tiger looked at the bear again. И теперь тигр посмотрел на медведя снова. Look at this cruel man. Посмотри на вот этого плохого человека. He did not even consider that you helped him. Он даже не стал обращать внимание на то, как ты ему помог. After all, we are both animals. Я говорил тебе, мы животные. No pushing. Давай теперь ты толкай его. So the bear said, И тогда медведь ответил: those who are following dharma will always follow the path of dharma. Те, кто следует пути дхармы, они никогда не будут сходить с него. And he gives the following shloka. И он дал следующую шлоку. Na para papamadatte paresham papa karmanam samayo rakshishvayasto santas charitra vibhushanah. So what this means, this is from Valmiki Ramayana, Yuddha Kandam, Sarga 103, Shloka 44. Это из Рамаяна, Юдха Кандам, Сарга 103, Шлока 44. It says, a wise one Мудрый человек, will not take serious note он не будет серьезное внимание обращать of sinful deed на греховные поступки, committed by one совершенные тем, at the behest of others. совершенные тем, который послушал других. Meaning somebody has told them to do something and they have done it. Да, они просто, то есть, совершили эти греховные деяния, потому что кто-то им это сказал. The righteous one Человек истины, must therefore поэтому должен safeguard one's resolutions, защищать свои принятые решения, vows, обеты, and righteous conduct и правильные поступки. always. Праведные поступки всегда. Always. Всегда. So righteous persons Да, праведные люди have always the right record всегда имеют правильное понимание, as an ornament. как свое украшение, несут вот это правильное понимание в себе. So basically what we are saying is that forgiveness is there, but at the same time those who are servant leaders will always demonstrate a higher character. Да, способность прощать всегда должна быть, но слуга-лидер также показывает высочайший стандарт характера. Lord Ramachandra, when he was coronated the emperor of the universe, Да, Господь Рамачандра был коронован как император всей вселенной. gave the 4 directions to the Brahmanas. Он дал 4 направления браманам. And the 4 internal directions also. Within direction there are directions like northeast, northwest, like that. И также внутри каждого направления есть еще по 4 поднаправления. He gave that also И он их тоже отдал to the Brahmanas. браманам. Those days the Brahmanas were really Brahmanas.
В те дни браманы были настоящими браманами. and not swaha. Не те, которые сваха и при этом курят. So, not just Lord Ramachandra, Mother Sita also. Не только Рамачандра, но и также мать Сита. She gave away everything Она отдала все, except her basic garments, кроме своих вот одежд основных, a bracelet and a nose ring. браслета и вот этого украшения в ноздре. So they gave everything to the Brahmanas. И вот они отдали все браманам. So Lord Ramachandra and Mother Sita are servant leaders. И Господь Рамачандра и мать Сита являются слугами-лидерами. But so are the Brahmanas. They are also servant leaders. Но также и браманы являются слугами-лидерами. What did they do? И что же они сделали? They showed their gratitude to Lord Ramachandra. Они показали свою благодарность Господу Рамачандре. They said, what have you not given us? You have given us everything. Ты нам все отдал. Нет ничего, чего ты нам не отдал. Apratam nas tvaya kimno. So leadership is by inner light. It comes from within. Да, вот лидерство – это некий внутренний свет, который исходит изнутри. Not by outer control. Это не какой-то внешний контроль, не какая-то контроль. Not outer control. Да. Не такая контроль, которая вот внешне проявляется. How did I do? Вот так. Вот так. Вот так. But by inner light, it should guide. Да, у него есть вот этот внутренний свет, да, и вот благодаря этому он дает направление. Because fulfillment inside causes fulfillment outside. Поскольку вот эта способность, наполненность внутренняя, она дает наполненность внешнюю. Pollution inside causes pollution outside. Если мы загрязнены изнутри, также мы будем загрязнены снаружи. Corruption inside causes corruption outside. Да, если мы внутри, как у нас есть коррупция, то мы будем коррупционные и там. Lack of control inside Если внутри мы не способны контролировать себя, causes attempt to control outside. да, то мы будем стараться контролировать что-то снаружи. And that causes lack of control outside. Да, и в результате того, что мы хотим контролировать снаружи, мы будем терять способность контролировать. So another important quality of a servant leader is detachment. И еще одно важное качество слуги лидера – это отреченность, отречение. And still more is gratitude. И еще больше благодарности. Similarly, И подобным образом we see deep-rooted humility and tolerance in a servant leader. мы видим глубокие корни терпения и смирения в слуге лидера. Because he is detached from attachment to power. Поскольку он отрешен от вот этого желания обладать властью. Like Krishna washed the feet of everyone during Rajasuya Yajna. Кришна, он помыл стопы каждого во время Раджасуя яги. Srila Prabhupada was in a flight with drunken footballers. They were creating noise. Прабхупада однажды летел в самолете вместе с болельщиками, которые были пьяны и при этом курили, были шумные. His servants were upset, but Srila Prabhupada tolerated. Его слуги, они как бы были озадачены, но Прабхупада, он спокойно все это терпел. Like Srila Prabhupada used to stand in the queue to go to the bathroom. Прабхупада стоял в очереди для того, чтобы сходить принять омовение. His disciples had no understanding of etiquette. Да, поначалу его ученики не знали, у них не было никакого понимания этикета. On the day of the first initiation, Когда произошла первая инициация, after the feast, all the disciples left. после пира все ученики просто ушли. It was Srila Prabhupada who cleaned the place. И Прабхупада один все это место убирал. So when you are working with disorganized followers, Когда вот тебе приходится иметь дело с неорганизованными последователями, what gives us strength is good vision
and the holy name. Что же нам дает силу? Это правильное видение и святое имя. You cannot discuss war strategy with monkeys. Да, ты не можешь обсуждать какие-то стратегические идеи с обезьянами. They will come and sit on your head. Они просто придут и сядут на твою голову. But Lord Ramachandra gave them a vision. Но Господь Рамачандра, Он дал им всем вот это видение. And because of the holy name, they could actually cross the ocean also. И благодаря святому имени они смогли пересечь океан также. So a true servant leader gives the vision and backs it with his faith in the holy name. И настоящий слуга-лидер, он дает вот это правильное видение, и вот как прикрытие он дает еще святое имя. The Srimad Bhagavatam is the true manual of governance. И Шримад Бхагаватам – это настоящее руководство, как нужно правильно руководить. It shows how Emperor Parikshit achieved perfection, prema, by just hearing. Это Бхагаватам иллюстрирует, как Махараджа Парикшит достиг совершенства просто благодаря слушанию. So that means kings are not rulers, they are servants of God. Это означает, что цари на самом деле не просто правители, это слуги Господа. And because they see Krishna in everyone's heart, И поскольку мы видим Кришну в сердце каждого, they try to serve everyone. да, поскольку эти цари видят Кришну в сердце каждого, они стараются служить всем. In other words, the strength of a servant leader Другими словами, могущество или сила слуги лидера is the extent to which he can see Krishna's presence in each person's heart. заключается в том, в способности, насколько хорошо он видит Кришну в сердце каждого живого существа. Or take the example of Emperor Prithu. Или возьмем пример императора Приту. He is the Shaktavesh avatar for administration. Он является Шакти-авеша аватарой для администрирования. And his whole emphasis during his rule И главная идея его во время его правления was to educate his citizens about attaining the ultimate goal. заключалась в том, чтобы дать знания своим гражданам о том, как достичь Господа. The Ramayana talks about a Mathadish. Рамаяна рассказывает нам о Mathadish, he is a head of a Matha. рассказывает о таком месте, как Мадхадеша. He became a dog in the next birth. Это был такой человек, который стал собакой в следующей жизни своей. Because he did not use the resources of the temple Поскольку он не использовал ресурсы храма to help visitors develop taste for reading, chanting and hearing. Для того, чтобы развивать в посетителях вкус к служению, к чтению, к воспеванию, к слушанию. So as servant leaders, it becomes our responsibility to facilitate these elements of bhakti for whoever comes in touch with us. Да, и настоящий слуга-лидер, он использует все эти ресурсы для того, чтобы дать возможность людям практиковать таким Skip the next two slides. Кришну. Go to the slide on Yudhishthira. Next. Yeah. And because King Prithu was detached from his control and attached to the welfare of the citizens, he could give up the kingdom early, voluntarily. И поскольку царь Притху был отрешенным от всего, то он смог довольно рано, добровольно отречься. Emperor Yudhishthira was Ajata Shatru. He never had any enemy. И Юдхиштира Махарадж, он никогда не имел никаких врагов. Even his enemies used to glorify him many times. Да, даже если они и были, они всегда прославляли его много раз. But they were openly envious because he was full of good qualities. How can somebody be full of good qualities? That was the problem. Да, и проблема заключалась в том, что у него не было никаких плохих качеств, только одни хорошие качества. Nobody felt he was bad. Nobody felt he was bad. Никто не чувствовал, что у него есть что-то плохое. So he was fair, truthful and wise. Он был честным, правдивым и мудрым. He had friendship with Krishna above everything.
И у него были дружеские отношения с Кришной касательно всего. Therefore, the citizens were not just spiritually happy, they were not just materially happy, they were also spiritually happy. Поэтому жители царства Юдхиштхира Махараджа были не просто материально счастливы, но также и духовно счастливы. Skip this also. Yeah. So the test of a true servant leader, and by Krishna's arrangement, this is the same shloka that we discussed this morning. Да. По милости Кришны так оказалось, что это та же шлока, которую сегодня читал Сарвадрик Прабху, и это шлока о том, как настоящий слуга-лидер проходит испытания. It was not planned, it just came about like this. Да, мы не планировали на самом деле, просто оказалось, что этот же стих сегодня был прочитан. So this Bhakti Janani festival is bona fide. Это доказывает, что Бхакти Джанани фестиваль является истинным. Hari Hari. Полномочием. So what we need to remember is that a good leader is one who manages his people. They must be free from gambling, intoxication, illicit sex and meat eating. И в чем мысль заключается? В том, что настоящий слуга-лидер, он заботится о том, чтобы его подопечные были свободны от вот этих 4 запретных действий, да, от азартных игр, интоксикации, незаконных половых отношений и поедания мяса, мясоедения. Pure living is the real power. Чистая жизнь, в чистой жизни заключается настоящая сила. So just go to the slide on servant leader follows dharma, next one. Yeah. Yudhishthira Maharaj and others were being evaluated for the role of king. Да, Юдхиштхира Махарадж, он Evaluated. They were just judging who is going to be king. Да, то есть все оценивали, кто же должен быть над царем настоящим. So they gave a case of a person who was murdered by 4 people. И есть такой случай, когда одного человека убили 4. One was Brahmana, one was Kshatriya, one was Vaishya, one was Shudra. Да, один был браманом, другой кшатрией, третий шудрой, вайшей, 4 шудрой. Duryodhana said, let everyone be killed. И Дурьохан сказал, надо их всех наказать, убить. But King Yudhishthira said something different. Но царь Юдхиштхира, он сказал кое-что другое. He said the Shudra does not know the purpose of life. Он сказал, шудра не знает смысла жизни. Punish him by whipping him 50 times. Накажите его 50 ударами. The Vaishya has still better understanding of dharma. Therefore, punish him by whipping him 50 times and 2 years imprisonment. Да, Вайшя, у него есть какое-то понимание о смысле жизни, поэтому накажите его 50 ударами плетью и 2 годами тюрьмы. The Kshatriya is supposed to know dharma more. Not only that, he is supposed to protect dharma. Кшатрия должен знать про дхарму намного больше, не просто знать, ему полагается защищать дхарму. Therefore, punish him by whipping him 100 times. Поэтому надо его наказать 100 ударов дать ему. And 5 years imprisonment. И 5 лет в тюрьме. But the Brahmana knows the purpose of life. Но браман знает смысл жизни. He should not even talk about violence, leave alone kill someone. Да, он не только должен, не то что убивать кого-то, он должен защищать, не насилие, он не должен никакого насилия в принципе совершать. Therefore, ideally he should be hanged. Поэтому его идеально, конечно, было бы просто повесить сразу. But because I am Kshatriya, I cannot judge him. Но поскольку я царь Юдхиштхира Кшатрия, я не имею права его осуждать. Therefore, let the Brahmanas decide. Да, поэтому он сказал, пусть браманы решают его судьбу. See, this is enlightened servant leadership. Вот это и есть просвещенный слуга-лидер. And finally, last slide. Go to the last slide. Yeah, just keep it here. King Parikshit listened with rapt attention the Srimad Bhagavatam. Царь Парикшит с большим вниманием слушал Шримад Бхагаватам. So he attained perfection.
И таким образом он достиг совершенства. King Vena did not listen to the Brahmanas, Царь Вена, он не слушал браманов. so he got killed. Его убили. Therefore, a servant leader Поэтому царь, слуга-лидер, is perfect он является совершенным, if если he perfectly follows он совершенным образом следует and presents и представляет the perfect message совершенное послание of the Supreme Perfect. верховного совершенства. Therefore, he is perfect. Поэтому он является совершенным. So, a perfect servant leader Поэтому совершенный слуга-лидер may be imperfect, может сам быть несовершенным, but if he perfectly follows но если он совершенно следует, совершенным образом следует the perfect message совершенному посланию of the Supreme Perfect, верховного совершенства, then he is perfect. тогда он также является совершенным. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki, all of you ki. Okay, I don't know if you have time for questions, but I am available for questions. It's 2 o'clock. Yes, Prabhu. Из Рамая мы знаем, что Раван украл не Ситу, а Майя Ситу. Майя Ситу такая личность, да, не Банток. Что вы знаете? So we do know from Ramayana that Ravana kidnapped not Sita Devi herself, but Maya Devi. And is Maya Sita, like it was like illusory Sita Devi. So is she a certain person, particular personality? Yeah. One of the bad things that happened to Ravana was that he gave difficulty to many people. Вещь, которая плохая, заключается в Раване, в том, что он очень многим людям доставил трудности, беспокойства. One such person was Vedavati. Vedavati. Говорится, что он Ведавати. So she was performing tapasya when Ravana tried to disturb her. Да, Ситу также звали, была такая Ведавати, да, которая совершала тапассию. So she cursed him that I will become the reason for your death. И Равана потревожила ее, вот это описывается в романе, и она его прокляла, что я буду причиной твоей смерти. So this Vedavati appeared as the Maya Sita. И вот таким образом Ведавати, она появилась в следующей жизни как мать Сита. But some versions of Ramayana don't talk about this. Как Майя Сита. But this is, we call her Maya Sita, but fundamentally it is Vedavati who appeared as this particular person. Agnidev exchanged Mother Sita for this. That's the version that is given in some Ramayanas. И вот это вот Ведавати и есть вот эта вот Майя Сита, которая вот и пришла и стала причиной смерти Равана. Агнидев поменял. Вот. Агнидев, когда Сита заходила в огонь, Агнидев поменял. Okay. Yes, Mother. To understand what is the proper motivation to develop qualities, as you mentioned. What is the proper motivation, or what is the mood to develop these qualities? Srila Prabhupada personally said, okay, you translate a question in Russian, or you translate yourself in Russian. Мой духовный учитель дал мне наставление обучаться лидерству, и он привел здесь очень много качеств, и я хотела узнать, какая правильная мотивация, что является мотивацией для развития этих качеств. Yeah. The first thing to understand is that good leadership comes from, one of the symptoms of good leadership is how you can create good leaders. She can translate herself. Good leadership is symptomized by how many good leaders you can create. Хорошее лидерство как бы оценивается тем, сколько хороших лидеров в результате твоего лидерства появилось. That means the best way to pick up leadership skills is to work under a leader. Да, поэтому лучший способ развить лидерские качества – это работать под руководством настоящего лидера. Because the first quality of a good leader is that he is an ideal follower. Потому что первое качество хорошего лидера заключается в том,
что он идеальный последователь. Secondly, Srila Jayapataka Swami Maharaj says that if I can teach something in ISKCON now, I will teach Dharma. Да, и во-вторых, Джайапатака Махарадж, он говорит, что если есть что-то, что я должен учить, чему я должен учить, это дхарма. Nothing complicated like Radha Krishna Leela or something. Да, я не буду обучать чему-то там такому сложному, Радха Кришна Лила или что-то другое. Basic Dharma. Да, нужно вот основы дхармы понимать. So a leader should first of all, apart from working under another accomplished leader, an aspiring leader should understand the principles of Dharma first. Да, поэтому настоящий лидер, он в первую очередь должен понимать основы дхармы, и тот, кто хочет стать лидером, также должен этому учиться. That becomes his Shastra. Да, так вот, that becomes. His Shastra. И это станет его шастрой. The leader whom he is working under becomes his Guru. Да, и вот этот лидер, под которым он будет работать, станет его учителем. And the colleagues he is working with become the sadhus. Да, и ученики, которые будут следовать за таким учителем, станут саду. It comes down to the same principle of following Guru, Sadhu and Shastra. И вот из этого же принципа, что мы должны следовать гуру, садху и шастре. The other thing is that when you understand Dharma, we must understand what is Paro Dharma. Когда другая вещь, которую мы должны понимать, что помимо понимания, что такое дхарма, мы должны также понимать, что такое паро дхарма. Srila Prabhupada mentions this as Bhagavat Dharma. Что Прабхупада упоминает это как Бхагавата дхарма. So in ISKCON, if there is one thing that a leader should be expert with, В ИСККОН есть одна вещь, в которой лидер должен быть экспертом. it should be in the Bhaktivedanta purports to the Srimad Bhagavatam. Да, это комментарии Бхактивиданты к Шримад Бхагаватам. Srila Prabhupada had an answer to every single problem we can find in day-to-day management. И Прабхупада уже ответил в своих комментариях на все вопросы и трудности, которые мы можем увидеть в современном менеджменте. And a leader, as you know, И лидер, как вы знаете, is not the one who clears the way when you are walking through a forest. не тот, который, знаете, очищает путь, когда вы приходите в лес. He is the one who climbs the tallest tree Это тот, который поднимается на самое высокое дерево and sees the road ahead. And sees the road ahead. И видит вот путь, да, впереди. Да, направление. I've been serving my spiritual master Srila Gopal Krishna Goswami Guru Maharaj for 24 years till the 5th of May 2024. Я служил своему духовному учителю Шри Гопал Кришна Госвами Махараджа до 2024 года, 5 мая, в течение 24 лет. I can count on my fingers the number of days he had to miss Mangalarti. И я могу вот рукой, пальцами одной руки посчитать за все это время, сколько дней он пропустил Мангаларти. That also because we had to force him because of the doctors. И это при том, что мы из-за докторов просили его пропускать, пожалуйста, пропустите этот день Мангаларати. In ISKCON, leadership means the following. В ИСККОН лидерство означает следующее. Следование. My Guru Maharaj used to quote Bhaktivinoda Thakur's schedule. My Guru Maharaj used to quote Bhaktivinoda Thakur's schedule. Да, и Гуру Махарадж при этом упоминал расписание жизни Бхактивинода Thakura. We all know that. We read it. Мы все знаем. Let me quote my Guru Maharaj's schedule for you. Да, давай. Гуру Махарадж, он цитировал расписание жизни Бхактивинода Thakura, позвольте мне процитировать расписание жизни моего Гуру Махараджа. Till 4:30 a.m. keep tossing and turning in the bed waiting for Mangalarti. Да, он до 4:30 он ждал уже, до 4:30 он ждал, когда же начнется Мангаларати. Ensure that you are there at 4:30 for Mangalarati, no matter what time you slept, where you have come from. И несмотря на то, во сколько ты пришел, откуда ты приехал, во сколько ты лег спать, какое количество сна у тебя было,
он всегда находился на приходил в 4:30 на Мангаларате. Once the altar closes, go and touch the lotus feet of each of the deities. Once the altar closes, go and touch the lotus feet of each of the deities. Как только после Мангаларати закрывались алтари, он шел и касался лотосных стоп всех божеств. Go down to the room and chant Gayatri before his deities. Да, потом возвращался в свою комнату и повторял Гаятри перед своими божествами. Worship his own personal deities for at least an hour, if not more. Поклонялся своим личным божествам в течение следующего часа или больше. During the worship, some disciple will read out Srila Prabhupada's books or Shastra. Во время поклонения кто-нибудь из учеников читал книги Шрилы Прабхупады или другие шастры. After that, japa walk. После этого прогулка с джапой. Then, if he has to deliver Bhagavatam class, he will deliver the Bhagavatam class. Otherwise, he will watch the Bhagavatam class in his room television or some other important service. И потом он либо сам дает Бхагаватам класс, либо он из своей комнаты по телевизору смотрит, как другие дают, слушает Бхагаватам, либо еще какое-то важное слово. Some slight breakfast in between, dry fruits, something. Да, и потом такой легкий завтрак, какие-нибудь фрукты. Afterwards, the yoga or the masseur, yoga instructor or masseur would come, he would perform that along with Prabhupada lecture audio. После этого он сделал йогу, или какой-нибудь массажист приходил, и во время массажа он слушал лекцию Прабхупады. So by 10 a.m., reading, hearing, chanting, deity worship, done. И к 10 утра чтение, слушание, воспевание, поклонение божествам, все это уже сделано. Then from 10 o'clock to 10 o'clock, И потом от 10 утра до 10 вечера meeting devotees, having managerial meetings, international meetings, counseling disciples, различные встречи с лидерами, с преданными, какие-то советы, наставления своим ученикам, занятость различного рода. meeting VIPs, Встреча с VIP-гостями. calling even new bhaktas in the parikrama marg, come to my room. И даже новых преданных, если он встречал на Парикрама-марге, он их звал к себе в комнату. Suddenly the servants will push and I say around 3 p.m. have a little bit of prasadam. И в конце концов, внезапно, и преданные просили его, пожалуйста, уже 3 часа вечера покушайте просад. And go on till night when you look at each of the temples, photo of the deities, chant Narasimha Kavacha, study Srila Prabhupada book, and then rest. Again tossing and turning, getting ready for the Mangalarati. Да, и потом уже до глубокой ночи тоже он занимался преданным слушанием, может быть, какие-то еще встречи. И потом уже ночью он просто вот в своей кровати, он туда-сюда вот просто как перекатывался с бока на бок в ожидании следующего Мангаларати. I have seen him constantly update himself about what's happening in the world also. И я лично видел, как он все время следил за новостями, которые происходили во всем мире. There was never an important person from outside who went back unsatisfied after meeting him. И не было ни одного важного человека, который бы ушел неудовлетворенным после встречи с ним. It may be easy to dismiss this as a disciple's Vyasa Puja offering. Да. It may be easy to dismiss this as a disciple's Vyasa Puja offering. Может быть, это будет легко, как бы Give up, reject. Да, можно отвергнуть это как подношение на Vyasa Puja. But I come from the south of India, called a state called Kerala. Да, я сам как бы родился в Южной Индии, в штате, который называется Керала. We are some of the most sarcastic people in the world. Там живут одни из самых саркастичных людей в мире. I work for ISKCON's legal office also. И я также работал в офисе ISKCON. I have worked for 13 years in the corporate world in 2 national newspapers.
Я работал на протяжении 13 лет в национальных газетах. We don't believe leaders easily, especially spiritual leaders. И мы там не верили лидерам никаким, особенно духовным лидерам. But because of the fact that I have worked with him as a subordinate also, as a colleague also in sometimes, I have seen some of these qualities in him. И поскольку я работал вместе с ним, я лично видел его пример, вот его качества, то я как бы был убежден в правдивости. I'll give you one mantra. Я вам дам одну мантру. Always be uncompromising Всегда будьте бескомпромиссными. in principle, По принципу или в принципе. but be diplomatic in presentation. Но когда вы... никогда будьте бескомпромиссны, когда следуете принципам, но будьте дипломатичными, когда вы представляете наше движение. Otherwise, how can you expect somebody cynical like me being invited by a holy soul like Dayavan Maharaj and Mahendra Prabhu to come to Bhakti Journey Festival? It can only be the mercy of somebody like His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. Иначе как такое вообще могло случиться, что я был приглашен такими святыми личностями, как Дайван Махарадж, Махендра Прабhu на этот замечательный фестиваль Бхакти Джанами? Это, конечно, только по милости Гопал Кришны Госвами. So coming back, leadership means how much committed are you to creating more leaders? That's the point. И в конце концов, вот лидерство заключается в том, чтобы насколько мы посвящаем себя для того, как бы отдаем себя тому, чтобы создать еще больше лидеров. Although I come from Kerala, my parents come from the state of Tamil Nadu. Хотя я и сам из Керала, но мои родители из штата Тамил-Наду. There is a saying in Tamil. И в тамильском языке есть такая поговорка. If you help make the neighbor's child grow, если ты поможешь как бы, в воспитании соседних детей соседов, your own child will grow by himself. то тогда ваш собственный ребенок, он сам по себе вырастет. In other words, if we try to create leadership capabilities and values in others, если мы будем развивать лидерские качества в других личностях, Krishna will manifest those qualities in us. то Кришна проявит эти качества в нас самих также. That's fine? Да. I think time is up. I am available, but till time is up. Я все еще доступен, но время уже вышло. Thank you very much for this patient listening. Спасибо. Спасибо большое за ваше терпение, что терпеливо слушали меня. Да, и дорогие преданные, еще вот эта презентация, она будет переведена на русский язык и поделится в чате, да, Бхакти Джанами, в телеграм-канале или еще где-то. Хари Кришна. Kartal. Дорогие преданные, завтра лекция Риши Кумара Прабху будет здесь же. Пожалуйста, приходите в это же время. Just little correction, like one of the... She wants to clarify. She was making Вот notes. это может лидер быть несовершенным, но если следовать совершенным образом, совершенному плану Кришны, то что дальше? She says the leader could be not perfect, but if following the perfect plan of Krishna, then what? Just saying, he may be personally imperfect,